नमस्कार दर्शक बंधु आज बड़ खबर सहित मु खुशीराम आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची। चलतु दर्शक बंधु आरंभ करवा आज खबर। दर्शक बंधु संपूर्ण खबर को जा पूर्व देखि नेबा मुख्य खबर। राति सबु रेकर्ड भांगिला राजधानी भुवनेश्वर कालिठू 2 दिन वर्षा 1 मे रु बदली जीव ए सबु उपभोक्ता उपर हेबो महंगा माड। सीईओ निकट में बीजेपी अभियोग सरकारी अबकारी बीजेडी प्रचार करछंती। विदेशर कार्यानुष्ठान पर भारतीय मसला को नहीं बढ़िला चिंता जांच करिवो एफएसएसएआई। गुजरात इतिहास प्रथम बिना भोट ग्रहण में जीतीगले सूरत लोकसभा प्रार्थी। मोदी को टार्गेट कले खड़गे ट्रेलर जदि एमिति फिल्म हेबो केमिति। प्रचार को ओह्लैबे बीजेडी सुप्रीमो आसुचंती अमित शाह एवं राहुल गांधी। रोड शो शोभायात्रा कंपुची प्रचार मैदान भोट मागुचंती नेता। लोकसभा निर्वाचन भोटिंग रे डराउची असह्य तती चिंतार निर्वाचन आयोग। राहुल गांधी को विरोध में निर्वाचन कमिशन रे अभियोग कला बीजेपी। राशन सामग्री जगाया दाबी शताधिक महिला ब्लॉक कार्यालय घेराव एवं संदीपों घातक बोलिंग पर जयसवाल शतक मुंबई को शोचनीय भाव हराइला राजस्थान। दर्शक बंधु एमती गोटी गोटी 20 खबर रही। खबर को संपूर्ण देखु संपूर्ण खबर जानीपारे। जदि खबर गुड़िक भल लगे ताले गोटे गोटे लाइक रखिदेवे। तेज डेरी नक आरंभ कर संपूर्ण खबर। दर्शक बंधु प्रथम खबर ताती सबु रेकर्ड भांगिला राजधानी भुवनेश्वर कालिठू 2 दिन वर्षा। ततला कड़े सिझुची पूरा ओडिशा। डह डह खरारे आउटु पाउट होउचंती राज्यवासी। अनेक सहर तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रही। दिन 2:30 सुधा भुवनेश्वर 43.8 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि, जहाँकि राजधानी रे चलित सीजन रो सर्वोच्च तापमात्रा। बालेश्वर तापमात्रा 40 डिग्री 7 डिग्री रेकर्ड करा जायथिबा बेले चांदबाली रे गतकाली सर्वोच्च तापमात्रा 40.4 डिग्री रहिथिबा रेकर्ड करिछि पाणीपाग विभाग। सेहि बोली किछि स्थान रे वर्षा सह 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। सही सब स्थान गुड़िक पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सोनपुर, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी समेत आउ किछि अंचल से कालबैशाखी ने कंधमाल, बौद्ध, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर एवं मयूरभंज जिला को सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। देखिबा 2 नंबर खबर। 1 मे रु बदली जीव एसबु उपभोक्ता उपरे हेबो महंगा माड। एसबु परिवर्तन मध्य एलपीजी सिलिंडर मूल्य ठारू आरंभ करी बैंक गुड़िकर सेविंग अकाउंट संबंधी चार्ज पर्यंत अनेक परिवर्तन अंतर्भुक्त रही। येस बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक रो संचय अकाउंट को ग्राहकों को सेवा पाई 1 मे ठारू अधिक टंका देवाको पड़िबो। ए बैंक गुड़िक सेमानकर संचय अकाउंट रे अनेक चार्ज वृद्धि करचंती। वरिष्ठ नागरिकों पाई एचडीएफसी द्वारा जारी रहितिबा योजना 10 मे 2024 शेष होउची। एथिरे विनियोग पाई बहुत कम दिन बाकी अछि। प्रति मासरे प्रथम दिन में देश में एलपीजी सिलिंडर मूल्यर परिवर्तन करा जायଥାଏ। तैल मार्केटिंग कंपानी गुड़िक एलपीजी सिलिंडर मूल्य स्थिर करथांती। कंपानी गुड़िक 14 किलोग्राम घरोई और 19 किलोग्राम व्यावसायिक सिलिंडर मूल्य स्थिर करती। यह सहित सीएनजी और पीएनजी मूल्य मध्य स्थिर करा जायଥାଏ। एभली परिस्थिति में मे मासर प्रथम दिन गैस मूल्यर परिवर्तन हो पारे। देखिबा 3 नंबर खबर। सीईओ को निकट में बीजेपी अभियोग सरकारी अबकारी बीजेडी प्रचार करछंती। आठगड़, चांदबाली और बलांगीर सरकारी अधिकारी माने बीजेडी निर्वाचन प्रचार करुचंती। यह आदर्श आचरण विधि उल्लंघन करुथिबारु सेमानक विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबाकु बीजेपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ निकट में दाबी करछंती। बीजेपी मुखपात्र दिलीप मलिकଙ୍କ नेतृत्व में जाइथिबा प्रतिनिधि दल अभियोग करिछि जे आठगड़ निर्वाचन मंडल में ईद उल फितर सभा नारे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और स्थानीय विधानसभा प्रार्थी रणेंद्र प्रताप स्वाई फोटो और दलीय चिन्ह लागिथिला। सेही सभारे चौदार थाना आईआईसी विश्वरंजन साहू एवं महिला पुलिस अधिकारी सरस्वती स्वाई बसी भाषण देइचंती, जहाँ निर्वाचन आचरण विधि को खला उल्लंघन करुची। तेणु सेमानंकु कार्य निलंबन करा जाऊ बोली मत रखिचंती। देखिबा परवर्ती खबर। विदेशर कार्यानुष्ठान पर भारतीय मसला को नहीं बढ़िला चिंता, जांच करिवो एफएसएसएआई। विदेशर भारतीय मसला बैन हेबा परे भारत सरकार तत्परता प्रकाश करचंती। एवरेस्ट एवं एमडीएच समेत भारतीय बाजार में बिक्री होतिबा सबु ब्रांडर मसला जांच करिबा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण एफएसएसएआई। तेबे सिंगापुर पर हांगकांग रे एवरेस्ट करी मसला एवं एमडीएच 3टी उत्पाद माद्रास करी पाउडर, मिक्सड मसला पाउडर और सांबार मसला बैन होइछि। भारतीय मसला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट मसलार कैंसर सृष्टिकारी केमिकल इथिलीन ऑक्साइड अत्यधिक परिमाण रे रहितिबा नै अभियोग होइछि। एबे देखिबा परवर्ती खबर। गुजरात इतिहास प्रथम बिना भोट ग्रहण जीति गले सूरत लोकसभा प्रार्थी। देशर लोकसभा निर्वाचन आरंभ होइछि। प्रार्थी माने प्रचार जारी रखिचंती। डोर टू डोर जोरदार प्रचार चली। भोटरों को आकृष्ट करिबारे लागि पड़चंती विभिन्न दलर प्रार्थी। एहारी मध्य एक रोचक खबर सामना को आसिछि। निर्वाचन पूर्व ही जीति जाइचंती बीजेपी। गुजरात सूरत आसन छिड़ा होइतिबा बीजेपी प्रार्थी निर्द्वंद्व निर्वाचित होइचंती। देखिबा
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଖଡଗେ ଟ୍ରେଲର ଯଦି ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ହେବ କେମିତି? ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଝାରଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାଜପା ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଞ୍ଚିରେ ଥିବା ପ୍ରଭାତ ତାରା ମୈଦାନରେ ସେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନେତା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଟ୍ରେଲର। ଯଦି ଟ୍ରେଲରର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ିବ ପ୍ରଚାରର ତାତି। ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ସବୁ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଚାର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କରିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଦ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ସେପଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହାତ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟିଂ ଡରାଉଛି ଅସହ୍ୟ ତାତି ଚିନ୍ତାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହୋଇସାରିଛି। 19 ଏପ୍ରିଲ ମତଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଚି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କି କାରଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ତାପ ଏତେ ଅଧିକ ନଥିଲା, ତଥାପି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତଦାନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଖୁବ୍ ଗରମ ଓ ଲୁର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତା 6 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସୋମବାର ଆୟୋଗ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଟିଂ କରିଛି। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଓ ଆସାମର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖି ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନର 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ବିଜେପି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ସୋମବାର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଧରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ 17ଟି ଅଭିଯୋଗ ଧରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିଜେପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଶବ୍ଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି ବିଜେପି। ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ସୁମେରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା 2ଟି ୱାର୍ଡ 10 ଓ 11 ବଜେଡ଼ି ରିବିଲଦା ଗାଗଡ଼ ପଦର କଡ଼ାଉ ସପଲା ଓ ଡେଙ୍ଗୁରୀ ସାହିର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଆଜି ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ବିଡିଓଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2ଟି ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଦୂରତା ସାଡ଼ିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁମେରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୂରତା ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି 2ଟି ୱାର୍ଡର ଦାବିକୁ ଯଦି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରି ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା 24,000 ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା 24,000 ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗତ 8 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦରମା ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଦେଶ ବିଜେପି କୋର୍ଟଙ୍କ ଫୈସଲାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛି ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆବୁଧାବିରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବାରୁ ରାଗିଗଲେ ଆଲ୍ଲା। ଦୁବାଇ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ କହିଲେ ଏହି କଥା। କିଛି ଦିନ ହେବ ଦୁବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ମୀ ଏହି ବନ୍ୟାକୁ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁବାଇର BAPS ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁବାଇର ପଡ଼ୋଶୀ ଏମିରେଟ୍ ଆବୁଧାବିରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ଯୁବ ବିଜେଡି ନେତା। ଟିକେଟ ନ ମିଳିବାରୁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଆଶାଇଥିଲେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚନ୍ଦନ ମାଲିକ। ତେବେ ଏଠୁ ଦଳ ବିଦ୍ୟାସ୍ମିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପରେ ଗତକାଲି ଖୋଲାଖୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲାବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ, ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଟିକେଟ ଦେବାର ନଥିଲା ତାହେଲେ ଏତେ କାମ କାହିଁକି କରାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର। ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ପରେ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଶତକ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ହରାଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ପରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ ବଳରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଏକତରଫା ବିଜୟ। ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ର 38ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। 180 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରାଜସ୍ଥାନ 18.4 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 1 ୱିକେଟରେ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ 104 ରନ୍ର ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ 38 ରନ୍ କରି କ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ରେ ଦେବେ। ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।